1. When we are going to the 100, that 100 is more. I mean, observing whenever the least part should be go there and the timeline should be at last I should be called the outside side. Are you all my body? Can you see this one? Here? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఓకే సౌండ్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సైలెంట్ ఎయిర్కి ఇక్కడ ఉంటుంది మోటార్ అనేది లెస్ నాయిస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా ఐసీ ఇంజన్ అంటే హెవీ నాయిస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మోటార్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఈవీ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే సో మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టెంట్ వరకు సో ఆ కాస్ట్ కట్ డౌన్ చేయడానికి ఓన్లీ బ్యాటరీ విషయంలో ఈవీ కార్ అనేది ఈవీ బైక్ అనేది డెవలప్ చేసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి టోటల్ లైన్ సర్వర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ డైనమిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మీకు ఎట్లా చేస్తాం ఓకేనా ఈ డైనమిక్స్ అంటే ఏం చెప్పండి ఎవరన్నా ట్రై చేయండి డైనమిక్స్ అంటే పనం ఇక్కడ ఇంతమంది ఎప్పుడు లేదా ఎప్పుడు మీరు లేదా నువ్వు కూడా Good morning, everyone. You know why you are here today? Yes. About the huh? ADC. What is mean by ADC? Engineering design. What? It is not engineering. ATC means Advanced Technology Center. Advanced Technology Center. You can sit there. The chairs. And next is Virtual Analysis and Design. This is third one. And fourth one is EDT, Engineering Design Technician. And Electrical Mechanical Vehicle. MBV, Mechanical Electric Vehicle. And other one is MPCA, Manufacturing Process. There outside. That comes under MPCA. Here you have two kinds of robots. Pick and place and welding robot. And this is the design section. This product design and development. Before any product enters into the manufacturing unit or enters into the what? Should be there this PLC box, and this is a relay cord and this is a power supply. It's 100% with coal power supply. And whatever if you run this, we need a power supply. So that will be there from them, and automatically the motor will be rotating 360 degrees. Go to the robot. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేమ్ ఏదైతే మనం మెటల్ పార్ట్స్ అంటే మెటల్ పార్ట్స్ బాగుంది ఇప్పుడు మనం వెల్డింగ్ చేసే టైంలో ఏమైతే మనకి నార్మల్ వెల్డింగ్ చేస్తే హీట్ డ్రాప్నే వాళ్ళు చూసేది సో ఇప్పుడు ఆ మెటల్ పీస్ మనం తగ్గిస్తే సో అప్పుడు స్వెల్లింగ్ స్టార్ట్ కోపర్ చార్జ్ అవునా సో దాని ఓవర్కమ్ చేసాను అది రిపర్స్ మేము చేసాం ఫర్ కోడింగ్కి మటన్ పీసెస్ ఓకేనా మటన్ పీస్ అది సో మనకి దాని నుంచి ప్రొడక్ట్ సేమ్ ఇదే ఆపరేట్ చేస్తాం సేమ్ అక్కడ
ఇదే ప్లాన్ అండి అందులో ప్లాన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఓకేనా. దీని మెయిన్ ఏంటంటే టు రెడ్యూస్ అమ్మాయి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒక అమ్మాయి మీద మనకి వర్క్ అనేది ఇప్పుడు మేజర్ అన్నీ ఏమైంది వాషింగ్ మెషిన్ ఉంది. How it will be work? Let me say this is battery. We need battery. This is a battery we are connected. To assemble this cycle, we need each and part. The pedals will be changed. This is the main part. And this is the accelerator. See, we have a motor, we need accelerator. Motor is number whatever you need. Same like your electrical vehicle, you have an idea of electrical bike. Same like that the function will be there. To assemble this section, assemble nothing but arranging in different types of the parts. If I want the cycle without brake, can I run? Without this type, it will go out. But with the motor, with the alley, unfortunately will fall down, right? Same like that. To arrange this cycle, we need each and part that the conveyor, have you seen that conveyor? Each and every part should be there. That conveyor should be rotated. This give you an idea about the supervisor. Without any interrupt of movement. మనం లేకుండా చేసేది I will see the robot. You are not the robot will be same like this arranging of these things. You have to go from there to the ఒక్కొక్క పార్ట్ అరేంజ్ చేస్తారు. చూసుకుంటే మీరు అక్కడ టైల్స్ ఉన్నాయి. If I get high voltage, it's totally running with the current, right? Electric mathematics it will control the whatever the required output, whatever you are trying. Is it clear? By this mode, what you will reduce? Reduce your stress. You can go forward easily without doing the pedals with the chain. You can use both the chain or motor. But if we use like a bike, we will feel relaxation. You won't feel a steady stress. Yes or no? Are you understood? Yes. Yes. Can I show 1 second how it will be run? I'll show one. ఇందులో 3 ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్, టాప్, రైట్. మనం రేజర్ చేసి ఫ్రంట్ ప్లేన్ మాత్రం సెట్ చేసుకోవాలి. లైన్ అన్న కొంచెం కర్వ్ రావడానికి ఏ లైన్ Features extrude. Then drag it. Or dragging is how much amount of length you have to right click చేసుకొని ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే లైటింగ్ డైమెన్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఇది ఆర్క్ ఇప్పుడు మీకు షేప్స్ కావాలన్నమాట. ఇది రివాల్వ్ అంటే ఇది మొత్తం షేప్ కావాలన్నమాట. షేప్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మీకు ఏంటిది ఇంకోటి ఇప్పుడు వచ్చింది. మళ్ళీ దీన్ని ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసి స్కెచ్ అని వచ్చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఏంటి 4 హోల్స్ డ్రాప్. 4 హోల్స్ డ్రాప్ లైక్ టేబుల్ లెగ్స్ సర్కిల్ ఇక్కడ సర్కిల్ ఇక్కడ ఉంది కింద ఇంకా చిన్న
మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టు కట్ కావాలి. సో Go to finish. ఇప్పుడు చేసిన సేవ్ చేసుకోవాలి. తీసుకున్నాయని ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Click on this one. లేదండి ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే అంత తీసుకోవచ్చు లెంత్. ఇక్కడ లెంత్ ఇక్కడ పక్కకు లెంత్ కూడా పక్కకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ లెంత్ కూడా క్లిక్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ with MRI machine, they are scanned. Are you listed in the CAD lab? VAD lab? No. Okay. After that, in that lab, what did they? After the scanning that MRI software, in that software we can design the n number of products. Like we can design this book or this watch or these shoes, or we can design your body parts also. Okay. After scanning, we design there. And just we given the print for this machine, it will print the half of the skull here. Automatically they done the operation and they paste that skull in who has this machine. So what is we have two machines. This is the form slab machine, that is the 3D systems machine. What is different by that machine and this machine is, in this machine we can print the n number of designs at a time. This is the print plot. What here the design will be printed here. It attach like if this is there, it will print like this one. Okay. The resin tank is here. What will happen? You know the candle, right? Yes. What will happen if we flame the candle? It will melt. If it is in the solid form, it will convert it into the liquid form. Okay. After some time, if it is cools, what happens? That liquid form is converted into again solid form. Okay. So here is the same procedure happens here. What happens when we from here we give which solid phase? Okay. We give in liquid form. When the liquid form will enter into this chamber, when it is enters, we have a laser. You there learn the laser, right? Similarly, here is one laser is there. That laser, what happens? Laser which generates the heat. Okay, heat. What will do heat? When this heat will come contact. లాస్ట్ మీరు ఏం నేర్చుకున్నా మీరు అనేది ఏమంటే ఖాళీ వచ్చి నేను ఇంటికి వచ్చిన ఇంటికి వెళ్తానంటే నెక్స్ట్ అక్కడ చేస్తుంది దానికి సిలిండర్ నేమని. సో మీరు అక్కడ వేయడం నేర్చుకోవాలని చెప్పినా అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అని ఆటోమేషన్. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు అది అయింది చెప్పి దాని సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మా వాటర్ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది. మూమెంట్ చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది మూమెంట్? దీనివల్ల మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. ఇన్పుట్ ఇస్తే అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని అక్కడ ఏ మోటార్స్ తోటి ఉంటే అక్కడ సర్వో మోటార్స్ అని ఉంటాయి.
బ్లాక్ కలర్ సర్వో మోటార్ కనిపిస్తుందో ఆ సర్వో మోటార్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో వన్ సైడ్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది. ఆ పైన బ్లాక్ కలర్ ఒక సర్వో మోటార్ ఉందో అది మనం ఎక్కడైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తామో అప్పుడు అది రొటేట్ అవుతుంది అంటారు. వీటిని కన్వేయర్ బెల్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఏదైనా మెటీరియల్ వన్ ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు లేబర్ మ్యాన్ పవర్ తగ్గియడానికి. మ్యాన్ పవర్ అంటే ఏంటిది, సపోజ్ అక్కడ ఒక 4-6 మెంబర్స్ సో మనం ఎప్పుడైనా గర్ల్స్ వెల్డింగ్ అంటే తెలుసా? వెల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే టూ మెటల్స్ని జాయిన్ చేసే ప్రాసెస్ని వెల్డింగ్ అని అంటారు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా అంటే ఈ మెటల్ని ఇంకొక మెటల్ని జాయిన్ చేయడానికి వెల్డింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర మనకు వెల్డింగ్ అనేది అవసరం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వెల్డింగ్ చేయమంటే మీరు చేయగలుగుతారా? యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్, కానీ మీరు చేయలేదు. కానీ మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా కూడా, మీకు ఎలాంటి పని రాకపోయినా కూడా యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద వెల్డింగ్ ఆపరేషన్స్ హియర్. ఎలా అంటే సింపుల్గా ఈ టీచ్ పెండెంట్ ఎలా అంటే మెటీరియల్స్ ఇక్కడ పెట్టాలి, మనం ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెల్డ్ అయ్యామా అని చెప్పేసి వాటికి జస్ట్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. దాని డిస్టెన్స్, కోఆర్డినేట్స్, ఎంత థిక్నెస్ వెల్డింగ్ చేయాలని చెప్పేసి మనం జస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చేసి ఉంటాం ఆటోమేటిక్గా. సో వెల్డింగ్ అనేది యాక్చువల్గా ద ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే హై ఎలక్ట్రిక్ పవర్ వోల్టేజ్ అనేది 2 టెర్మినల్స్ మధ్యలో జనరేట్ అవుతుందో అక్కడ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. హై హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. సో హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్న మెటల్స్లో ఏముంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. సో ఆటమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి ఏమవుతాయంటే మెల్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మెల్ట్ అయిపోయి అవి ఒక మెటల్ నుండి ఇంకొక మెటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి జాయింట్ అయిపోయి ఒక సేఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అవి కూల్ అయిపోయి సాలిడ్గా మారే ఛాన్సెస్ అయిపోతాయి. సాలిడ్ ఫైర్ కోడ్లో నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్లో కూలెంట్ ఆన్ ఇస్తా. స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు మిషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూలెంట్ ఆన్ ఇస్తా, మిషన్ ఆఫ్ అయినప్పుడు కూలెంట్ ఆఫ్ ఇస్తా. 807 808 మిషన్ కోడ్ కాకుండా కూలెంట్ ఇక్కడ ఉంటాయి. మిషన్ మనం ఒకటి చేయాలంటే ఇట్లా చూసుకుంటే మనం అది ఆన్ చేయొచ్చు. ఐడియా ఉండాలి. జీ కోర్స్ మనం ఫస్ట్ ఇది మనం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ అక్కడ కొడితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యానువల్ నేర్పిస్తాం. మ్యానువల్ ఫస్ట్ మ్యానువల్గా అది దాని హోమ్ పొజిషన్ పెట్టింది. అది ఇక్కడ హోమ్ పొజిషన్ మాన్యువల్ అంటే మనం సెట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటేనే ఒక్కసారి తక్కువ స్టార్ట్ చేసామంటే మనకి ఏదో షేప్ ఉంటుందో ఆ షేప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్ యొక్క డిజైన్ చేయడమే ప్రోగ్రామ్ ఉంటేనే ఇక్కడ రన్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ లేదు, నీకు మాన్యువల్గా ఐడియా ఉందంటే మాన్యువల్గా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. వితౌట్ ప్రోగ్రామ్ స్కూల్కి ఇప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి స్కూల్కి పోలేదు, ఆ రోజు రాండి చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ అంటే రాది చెప్తాం. అది కంప్లీట్ స్టార్ట్ కూలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు మనం ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక బేరింగ్ తయారు చేయాలంటే దానికి మొత్తం జీ కోడ్స్ ఎం కోడ్స్ అన్ని సేమ్ కోర్స్ అన్నీ ఉండాలి. అన్నీ ఉండాలి. జీ కోడ్స్ ఎం కోడ్స్ జీ కోర్స్ G0 అంటే లీనియర్ కటింగ్ యాక్షన్ అండి, G02 అంటే క్లాక్ వైజ్ అండి. మన కోర్స్ ఏంటి అంటే దాంట్లో సిస్టమ్ ఇది సిస్టమ్ కోర్స్ ఉంది ఆటోమేటిక్గా. నేర్చుకోవాలి, ఇది మనకు వచ్చి ఉండాలి. అది వచ్చి ఉండాలి. కూలింగ్ ఆన్, కూలింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అంటే కూలింగ్ అంటే దాన్ని ఆన్ అయితే ఆఫ్ చేసేపడం ఏంటి ఎక్కడ అనేది దానికి కావాల్సిన ఏమో M1 M11 ఇట్లా కోర్స్ ఉంటాయి. కోర్స్ మనం అక్కడ టైప్ చేసేసి మనం అక్కడ ఆఫ్ అనేది ఆన్ అనేది ఇక్కడ 2 కోడ్ ఉంది, కోడ్ ఉంది చూపిస్తాం. ఎంటర్ M03 ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఇక్కడ ఆవేదా అక్కడ మోడ్ సెట్ ఉండాలి. మోడ్ చేంజ్ చేసి ఇది
సర్కులర్ షేప్ తయారు చేయడానికి మిషన్. నేను సాఫ్ట్ కీస్ ఇది నేను సాఫ్ట్ కీస్తో యూజ్ చేస్తున్నాను, కీస్తో యూజ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని మనం ప్రోగ్రామ్ M03 ఎంటర్ చేస్తే M03 రొటేషన్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఎందుకు అసలు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ ఉంచింది. ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ చూపించినాయి కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఉంది కాబట్టి MDI మోడ్ అనేది, MDI అంటే మాన్యువల్ డేటా ఇన్పుట్ అనేది రన్ అవ్వదు. మళ్ళీ అది రన్ చేయాలని మిషన్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. రీసెట్ చేసి మీకు ప్రతి ఒక్క కోడ్ చూపించాలంటే మిషన్ రీసెట్ చేసి మళ్ళీ చెప్పాను. దానికి ఇప్పుడు రన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అది వేరే సిస్టమ్ వల్ల. ఇది ఎవరికి సబ్జెక్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏ ఇంజనీరింగ్లో మెయిన్ మెకానికల్ హెడ్ ఉంటుంది. మనకు కార్ తయారు చేయాలనుకున్నా ఇది అంత ఇంపార్టెంట్. కార్ తయారు చేయాలంటే కాదు, పార్ట్స్ ఇంజిన్ పార్ట్స్ నీకు లోపల ఇంజన్ లోపల సిలిండర్ తయారు చేయాలంటే దానికి అవసరం సర్క్యులర్ షేప్స్ సర్క్యులర్ షేప్ మిల్లింగ్ మిషన్ బెడ్ వేరే ఉంటుంది, దీంట్లో కోర్స్ వేరే ఉంటుంది. దీని M కోడ్ G కోడ్ సేమ్, కానీ మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ అనేది వేరే ఉంటుంది. మ్యాటర్ వేరే మన వర్క్ ఇస్తుంది, మన మెటీరియల్ ఇచ్చేయాలి. మనకు ఏ షేప్లో కావాలో ఆ షేప్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. పెట్టినామంటే మిల్లింగ్ ఇది XYZ డైరెక్షన్ 3D షేప్ సబ్జెక్ట్ కూడా దీని మీద మిక్సింగ్ చేయొచ్చు. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ CNC మిషన్స్ ఉంటాయి. CNC లేత్ మిషన్ ఉంటుంది, CNC మిల్లింగ్ మిషన్ ఉంటుంది, CNC లేత్ CNC మిల్లింగ్ మిషన్ ఉంటుంది, లేజర్ కటింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. ఇంజన్ కావాలి, ఇంజన్ కావాలంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంజన్ సంబంధించిన మిషన్స్ ఉంటాయి. ఒక పార్ట్ ఇంజన్ ఒక పార్ట్కి ఒక మిషన్, ఒకట్లా 2-3 పార్ట్స్ ఇంకొక మిషన్ ఉంటుంది. అంటే పార్ట్స్ అంటే మన కంపెనీ ఏం చేస్తుంటే బల్క్లో డిజైన్ చేయాలి వాడు. ఒక పార్ట్ ఒక మిషన్ ఉంటే బాగుంటుంది, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఒక మిషన్ ఉంటే టైం డిలే కానీ అదే 2-3 మిషన్స్ ఉంటే దానికి అది మనం మేనేజ్ చేయాలంటే ఒక పార్ట్ 10 మెంబర్స్ కావాలి. అంటే ఒకళ్ళు దాని మీద రబ్ చేయడానికి, ఒకళ్ళు డ్రిల్లింగ్ చేయడానికి, ఒకళ్ళు థ్రెడ్డింగ్ కొట్టడానికి. అదే మిషన్ అయితే 1 పర్సన్ కెన్ డన్ 10 ఆపరేషన్. 360 డిగ్రీ టైం రెడ్యూస్ 360 డిగ్రీ. ఇది మన కంప్రెసర్ సౌండ్ 360 డిగ్రీ. ఎయిర్ డ్రైవ్ అంటే స్టడీ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, వెట్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాటర్ పార్టికల్స్ వస్తే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇదంతా న్యూమేటిక్ మెటలిక్స్ వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ అది మన ఎయిర్ డ్రై చేస్తుంటాం. ఇది మిషన్ ఎయిర్ న్యూమేటిక్ని డ్రై చేయాలి. న్యూమేటిక్ అంటే ఏంటి, వేరే కాదు. ఎయిర్ వస్తుంది, వెట్ ఎయిర్ వస్తుంది, దాన్ని డ్రై చేస్తుంది. డ్రై చేసుకొని అది లోపల అంటే మిషన్కి ఏ సంబంధించిన మన సిస్టమ్కు CPU వేసాను. దీనిలో కూలెంట్ వేసుకుంటారా? PLC అనేది మీరు అక్కడ తీసుకుంటారు. ఎక్కడ? దీనికి హీట్ జనరేట్ కాదు, దీనికి ఫ్యాన్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ కూల్ ఉంటుంది. కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, కూల్ చేసుకుంటుంది. CPUలో కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా. ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ రావచ్చా? ఇంటర్నల్ ఆఫ్టర్ 10 రావచ్చు. ఆఫ్టర్ 10 ఫ్రీ కోర్స్. ఇది మన అప్లికేషన్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ ఎగ్జామ్ టైప్ ఆఫ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇది గవర్నమెంట్ కార్ వస్తుంది. సేమ్ కార్లో కూడా CNC పార్ట్స్ ఉంది. ఆ మోడ్స్ చేయడం ఎట్లా, మన బ్యాటరీ ఎంత కాదు. అందులో ఏముంటుందంటే బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఉంటాయి. ఆ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ తో మనకి ఆ కార్ అనేది ఎంత రేంజ్ వరకు, అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఇంకా ట్రావెల్ అవుతుంది. కొండ అప్లికేషన్ ఇందులో లేదు, మనకు కార్లో చేస్తారు. కాకపోతే ఏం చేస్తే మనకు సప్లై ఓల్టేజ్ అనిపిస్తుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. అక్కడ ఈ 430 ఫ్యాన్ ఏమవుతుందో ఆ 430 ఫ్యాన్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంటే గోల్డ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే గోల్డ్ మీటర్ అని చెప్తారు. ఎప్పుడైనా
సప్లై వోల్టేజ్ ఉంటుందా, ఆ సప్లై వోల్టేజ్ దేంతో మెజర్ చేస్తారంటే వోల్ట్ మీటర్ అనే దాంట్లో మెజర్ చేస్తారు. అందులో ఇంకో వాటి ఏంటంటే కరెంట్ అని అంటారు. కరెంట్ దేంతో మెజర్ చేస్తారంటే అమ్మీటర్ అని మెజర్ చేస్తారు. అదేవిధంగా మనకు వచ్చే మనకి ఇంటికి వచ్చే వోల్టేజ్ ఎంత ఐడియా ఉంది కదా, మనకి ఇంటికి ఒక 2 వైర్లు వస్తాయి కదా, ఆ 2 వైర్లు వచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ ఏంటంటే 210 నుంచి 240 వోల్ట్స్ మధ్యలో వస్తుంది. అది ఓన్లీ మన డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఇంట్లో ఉండే సప్లై మాత్రం. అది ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ అసలు ఏమిటంటే ఆ వోల్టేజ్ 3 ఫేస్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఆ 3 ఫేస్ వోల్టేజ్ 410 వోల్ట్ నుంచి 440 వోల్ట్స్ మధ్యలో 3 ఫేస్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అందులో ఈ 3 ఫేజెస్, ఆ 3 ఫేజ్ ఏంటంటే రెడ్, వై, బి, RYB ఫేస్ అనేది 3 ఫేస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసేస్తాం. ఆ ఇండివిజువల్ రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ కదా, ఏ 2 ఫేసెస్ మధ్యలో వోల్టేజ్ చూసినా మనకి 410 నుంచి 440 మధ్యలో వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ 240 వోల్టేజ్ చూసినా. సో అలానే మనం ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అని తెలిసేది. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ద్వారా మనం స్కాన్ చేసి దాన్ని మనం HTL ఫార్మాట్లో అక్కడ డిజైన్ ఉంది, అందులో డిజైన్ మన పేజ్ డిజైన్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసి మనం ఎలా అయితే ఇచ్చేస్తామో అలా ఆఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ని మనం సపరేట్ చేసి ఇచ్చేసాము. అక్కడ డిజైన్ చేసేస్తాం, అయిపోయింది. అక్కడ నుండి త్రూ వైఫై అడ్రస్ ఇక్కడ పంపించేస్తాం, ఇక్కడ డిజైన్ అయిపోతుంది. డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఆ స్కల్ పార్ట్ అనేది మిస్ అయిందో అదే పార్ట్ ఇక్కడ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో ఆ పార్ట్ ఏం చేస్తాం డాక్టర్లు, మళ్ళీ ఆ పార్ట్ సో ఎలా ఉందో మళ్ళీ అలానే అయిపోతుంది. అది ఓన్లీ దీనిలో ఒకవేళ ఇక్కడ హ్యాండ్ లేకపోయినా కూడా మనం ఇలా ప్రోటోటైప్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ కానీ ఫింగర్స్ డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ అంటే డిజైన్ కాబట్టి ఓన్లీ మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ప్రింట్ అయినప్పుడు పౌడర్ కట్టర్ యూజ్ చేసి. ఎందుకు పౌడర్ అంటే అది మెటల్ గా డెవలప్ చేసుకొని ప్లాస్టిక్ ఉంది కదా, మీకు మెటల్ కావాలి. మెటల్ కావాలంటే మెటల్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది, మెటల్ ప్రాపర్టీ మెటల్ డ్రైయింగ్ రిక్వైర్డ్ స్టేట్ యూరేస్ పౌడర్ ఫామ్ లో ఏదైనా రెసిన్ ఉంటే రెసిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ పౌడర్ ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చిందంటే అక్కడ మిషన్ ఖరాబ్ అయ్యారా లేకపోతే కోడ్ తప్పని ఉంటుంది. మీరు అక్కడ సిఎన్సీ మిషన్ చూసారు, ఆ సిఎన్సీ మిషన్ సిమ్యులేటర్ మనం డైరెక్ట్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళలేము. ఎందుకు మనం బేసిక్ ఆ కోడ్ కరెక్ట్గా రన్ అవుతుందా, ప్రాపర్గా మనం ప్రాబ్లమ్ కోడ్ రాసినామా లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే ఈ సిఎన్సీ సిమ్యులేటర్ ఏ కంపెనీ మనకు ఇది సిమ్యులేటర్ సార్ ఇది మనకి ఇచ్చారు. దీంట్లో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. మనకు కోర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం నేను చెప్పాను జీ కోర్స్ ఏ కోర్స్ అని, ఈ జీ కోర్స్ ఏ కోర్స్ అని ఇక్కడ రాస్తాం. మూమెంట్స్ ఇక్కడ జాబ్ కట్టారు, మీరు 3 జాబ్ చెక్ చూశారు కదా, అక్కడ జాబ్ చూశారు కదా 3 జాబ్స్, ఆ జాబ్స్ అక్కడ మనం డైట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎటువంటి ఏదో రాకుండా ఇటు వస్తే మనం డైట్ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఆ మిషన్లో ఇన్పుట్ చేస్తే డైట్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీకు అక్కడ ఏం వర్క్ ఉండదు, సైకిల్ స్టార్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మనం అటు సైడ్ క్లాస్ రూమ్లో సాఫ్ట్వేర్ చెప్తాం, మాస్టర్ క్యాంప్ సాఫ్ట్వేర్ అక్కడ మేడం చెప్తున్నారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దానికి ఆ డిజైన్ వేస్తున్న దానికి తగ్గట్టు కోడ్ ఇక్కడ రాస్తారు. ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. 3 ప్రాసెస్ ఉంటాయి, సిఎన్సీ మిషన్ 3 ప్రాసెస్. ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి, ఫస్ట్ డిజైన్ తర్వాత ట్రయల్ తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మనం ఏ వర్క్ అయినా కానీ ఏ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ కానీ ఫస్ట్ మనకు ఒక విజన్ ఉండాలి. ఆ విజన్ తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ముందు పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ట్రయల్ వేయాలి. ట్రయల్ వేసిన తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ చేయాలి. సైకిల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ అంటే సైకిల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ బేసిక్ కావాలని నేర్చుకోవాలి. బేసిక్ నుంచి మీడియం నుంచి హై లెవెల్ అనుకుంటున్నాం. సిమ్యులేటర్స్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ బేస్డ్. వర్కింగ్ ఏరియాలో సిమ్యులేటర్స్ అనేది ఉంటాయి. డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ మిషన్ పైన వర్క్ చేయాలి. ఓన్లీ ట్రైనింగ్ బేస్డ్ కాబట్టి ట్రై చేస్తారు. డబుల్ క్లిక్ గ్రాఫ్ ఇంకోసారి ఇది మన ట్రయల్
మనకి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ మాత్రం ట్రయల్ ఇస్తాం. డైరెక్ట్ మిషన్ మీదకి ఎవరు అలో చేయరు. ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో ఎక్కడ కూడా డైరెక్ట్ మిషన్ మీదకి అలో చేయరు. దానికి బదులు మనకి నెక్స్ట్ ఐటీఐ నేర్చుకున్నా సేఫ్టీ ప్రికాషన్ చేసుకుంటాం. ఐటీ లేకుండా నేర్చుకుంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్ కేసింగ్స్ కానీ నేను మీరు పెన్ను ట్యాప్స్ కానీ లేదా నేను డైలీ యూజ్ చేసే వాటర్ బాటిల్స్ కానీ అవన్నీ డిజైన్ చేసి ఇది సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేస్తాను. Here now select the front plane and sketch here, then draw it. చూసినా ఓకే ఒక 5 minutes ఉందట, వీళ్ళు లంచ్ బ్రేక్ చేస్తారట. స్క్రీన్ అది అక్కడ ఉంది. మేడం అంకరైంది